Good morning, everyone. Let us see 24 daily habits. The morning. Wake up early. Be a strong believer in waking up at 5 a.m. Win the battle over the bed. Second, exercise. 30 minutes regular exercise in the morning. Third one, review your goals. Each day, try to get closer to achieving short, medium, and long term goals. Read or listen to motivational material. Read and listen to inspirational books or audiobooks. Then, visualize the day ahead. Shut your eyes and visualize what you want to achieve in the coming day. Next, write a to-do list. Write out a list in your diary of the important tasks you need to do that day. Check the news headlines in newspapers and TV channels. It's important to have an idea of what is happening in our community and the world. Take a multivitamin. Try to eat a well-balanced diet. That is the multivitamin. Arrange neatly and in order. That means keep all household things in a neat and organized way. Last one, look smart. It's a reality of life that people judge us by our appearance. Then the day. Put first things put first. The habit of putting first things first is about organizing and executing your life around your deepest priorities. Next, snack well. Substitute the chips, samosa, kachori, pakodi with fruits, vegetables, and nuts in the office. Next, be proactive. That is, being proactive means showing initiative and taking the responsibility to make things happen. Next, be in touch with your friends or relatives. Send a quick email or SMS to a friend each day. It's a great way to stay in touch with friends and relatives. Next, save money. Do not purchase unwanted things at the supermarket. Then come to evening. The evening. Have family time. Family time is about quantity and quality. Next, entertainment channel must be entertainment, not addiction. Switch off the computer and the TV. Switch off about 30 to 60 minutes before bedtime. You sleep far more peacefully when you do this. Next, review the day. Have an account for taking action throughout the day. Did I get closer to achieving my goals? Did I complete my to-do list? Did my day go as planned? If not, why not? Then next, avoid smoking, liquor and drugs. Next, read. It is especially good to read just before going to bed. Just to make sure it's a relaxing book. Next, say I love you to your family members. Don't assume that your family members know you love them. Next, go to bed at a reasonable time. The first habit of this list, that is waking early, begins by going to bed at a reasonable time and getting a good night's sleep. Next, last, stop snoring, embarrassing to your partner. Eat moderately to prevent snoring. I hope all of you understood and enjoyed this. Thank you. మనం పాటించాల్సిన 24 రోజువారీ దినచర్యలో అలవాట్లు. ఫస్ట్ మార్నింగ్ 5 o'clock అందరూ లేవాలి. అంటే ఇది పాటించదలుచుకున్న వాళ్ళు, స్మార్ట్ లైఫ్ కోరుకున్న వాళ్ళు అందరూ కూడా ఈ అలవాటు చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ 5 o'clock లేవాలి. స్ట్రాంగ్గా మీరు నమ్మాలి, నేను 5కి లేస్తాను అని మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఎర్లీ మార్నింగ్.
సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ హ్యాబిట్, అది మొట్టమొదటి అలవాటు. సెకండ్, ఎక్సర్సైజ్. 30 minutes రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ తప్పనిసరిగా చేయాలి పొద్దున పూట. అది ఏ వయసు వారైనా కూడా చేసి తీరాల్సిందే. అది రోజంతా మనం ఉత్సాహంగా ఉండడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా మన గోల్స్, మనం ఏం కావాలనుకుంటున్నాము ఫ్యూచర్లో, మన గోల్ ఏంటి, వాట్ వీ వాంట్ టు అచీవ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్, అది మనం ముందుగా అది గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఆల్రెడీ మనం మన గోల్ ఏంటో మనం ఫిక్స్ చేసుకున్నాం కాబట్టి దాని గురించి గట్టిగా మనం ఆలోచించాలి, అది గుర్తు చేసుకోవాలి. దానివల్ల రోజంతా మనం దాన్నే గుర్తుపెట్టుకుంటాం, దానికోసం కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేస్తాం. కాబట్టి అది షార్ట్ టర్మ్ గోల్ లేదా మీడియం ఆర్ లాంగ్ టర్మ్ గోల్ కూడా కావచ్చు. మోటివేషనల్ మెటీరియల్ అంటే ఒక మంచి ఇన్స్పిరేషనల్ బుక్స్ కానీ, ఆడియో బుక్స్ కానీ, మీకు ఇప్పుడు సెల్లో కూడా అన్నీ అవైలబుల్ ఉంటాయి కదా. ఆడియో అంటే వినేవన్నమాట. అలాంటివి కూడా తప్పనిసరిగా చదవడమో వినడమో, ఏదైనా ఇన్స్పైర్ చేసేవి మనం ఎన్నుకోవాలి. దెన్ కళ్ళు మూసుకొని మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నాము ఈరోజు అనేది తప్పనిసరిగా గుర్తు చేసుకోవాలి. అంటే అదేంటంటే మనం ఏం సాధించాలనుకుంటున్నాం ఈ రోజులో, స్పెషల్గా మనం ఏం డిసైడ్ చేసుకున్నాము అంటే రొటీన్కి భిన్నంగా కొంచెం ఏదన్నా అనేది కూడా మీరు ఆలోచించుకోవాలి. ఒక లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. టు డూ లిస్ట్ అంటే ఏం చేయాలి ఈరోజు అనేది మొత్తం ఒక డైరీ లాంటి దాంట్లో టాస్క్లు అనమాట. మీరు కంప్లీట్ చేసిన వర్క్, ఆఫీస్ వర్క్, డొమెస్టిక్ ఏదైనా మీరు రాసి పెట్టుకోవాలి. దెన్ న్యూస్ హెడ్లైన్స్ కంపల్సరీ. మీరు న్యూస్ పేపర్స్ కానీ టీవీ ఛానల్స్లో కానీ న్యూస్ విని దాని హెడ్లైన్స్ నోట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మన చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో, మన సొసైటీలో, మన వరల్డ్లో, మన ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో మనకి తెలిసి ఉండాలి. తర్వాత ఒక మల్టీవిటమిన్ అంటే ట్యాబ్లెట్ కాదు, ఇక్కడ మంచి బ్యాలెన్స్ డైట్ తీసుకోవడం, దానివల్ల అన్ని విటమిన్స్ మన బాడీకి అందుతాయి. నెక్స్ట్, అరేంజ్ నీట్లీ అండ్ ఇన్ ఆర్డర్ అంటే ప్రతి వస్తువు మనం జాగ్రత్తగా ఇంట్లో, ఆఫీస్లో, ఎక్కడైనా సరిగ్గా దాని స్థలంలో దాన్ని పెట్టాలి. అది కూడా పద్ధతిగా పెట్టాలి, పరిశుభ్రంగా ఉంచాలి. లుక్ స్మార్ట్, ఇట్స్ రియాలిటీ. అంటే జీవితంలో ఏంటంటే ప్రతి వాళ్ళు కూడా మనం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఏంటో వాళ్ళకి తెలీదు, కానీ ముందు చూసేది మన అపియరెన్స్. తర్వాత మన గుణగణాలు, మన స్వభావం అన్నీ కూడా వాళ్ళు మనతో పరిచయం అయిన తర్వాత వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు. కాబట్టి ముందే మన అపియరెన్స్ గురించి జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. ద డే, ఇక మధ్యాహ్నం చేయాల్సినవి. పుట్ ఫస్ట్ థింగ్స్. మధ్యాహ్నం అంటే రోజు ఇంకా మొదలైన తర్వాత చేసే పనులు అనమాట. ఫస్ట్ థింగ్స్, పుట్ ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ అంటే ముందు చేయాల్సిన పనులన్నీ కూడా అది లిస్ట్లో మనం రాసేసుకుంటాం. కాబట్టి ముందు చేయాల్సినవన్నీ కూడా పద్ధతిగా చేసేసుకుంటూ, ప్రియారిటీ ఇచ్చుకుంటూ, ఏది ముందు ఏది వెనక అనేది ఒక లిస్ట్లో తయారు చేసుకుని దేనికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం ముందు తొందరగా చేయడానికి, ఆ ప్రకారం వర్క్ చేయాలి. స్నాక్స్ అంటే అవాయిడ్ చిప్స్, సమోసా, కచోరీ, పకోడీ ఇవన్నీ కూడా మనం మానేసి, అంటే ఆయిలీ ఐటమ్స్, ఫ్యాట్ కాంటెంట్స్ ఇవి మానేసి ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్, నట్స్ అవి తీసుకోవాలి. అవి ఆఫీస్లో కూడా మనం పక్కన బాక్స్ పెట్టుకొని అలా తినొచ్చు, చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసి. తర్వాత ప్రోయాక్టివ్గా ఉండమంటారు. ప్రోయాక్టివ్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక పని చేయడానికి మనం చాలా వెనక ముందు ఆలోచించి చేద్దాంలే అని అలాంటి బద్ధకాలన్నీ వదిలేసి మనం ముందు అడుగు వేయాలి. ఎలా అంటే మనం చేసే రొటీన్ పని ఓకే, దాన్ని ఇంకొంచెం మనం ముందడుగు వేసి ఇంకా బాగా చేయడం, కొత్త కొత్త విషయాలు ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాలి. ఒక వర్క్ని మనం ముందుగా చేయడానికి ముందుకు రావాలి. ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఒక బాధ్యతలు మనం తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉండాలి. తర్వాత మన ఫ్రెండ్స్తో కానీ రిలేటివ్స్లో కానీ మనం ప్రతిరోజు టచ్లో ఉండాలి. ఎస్ఎంఎస్ పంపించండి, డైలీ ఒక ఎస్ఎంఎస్ ఆర్ క్విక్ మెయిల్ అవన్నీ కూడా మీరు ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి పంపిస్తే మీరు ఎంత బిజీలో ఉన్నా కూడా ఇలాంటివి పంపడం ద్వారా మీరు ఫ్రెండ్స్కి, మన బంధువులకి, వాళ్ళందరికీ కూడా దగ్గర అవుతారు. మనం ఎంత బిజీగా ఉన్నా కూడా బంధువుల్ని, స్నేహితుల్ని దూరం చేసుకోకూడదు కదా. సేవ్ మనీ, డు నాట్ పర్చేస్ అన్వాంటెడ్ థింగ్స్ అట్ ది సూపర్ మార్కెట్. మనం ఏది అవసరం అనుకుంటామో అది మాత్రమే కొనాలి. డబ్బు జాగ్రత్త చేయాలి, పొదుపు చేయాలి. కనిపించిన ప్రతి వస్తువు మనకు అవసరం కాదు. డబ్బు ఖర్చు పెట్టే విషయంలో ఒక్క సెంటెన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది లేకపోయినా మనకు నడుస్తుంది అనుకున్నప్పుడు ఆ వస్తువు అసలు కొనకండి. ఇది ఉంటే బాగుంటుంది అనుకున్నా కూడా కొనకండి. అది లేకపోతే నడవదు అన్నప్పుడు మాత్రమే డబ్బు ఖర్చు పెట్టాలి. ఈవినింగ్ ఫ్యామిలీ టైం. ఫ్యామిలీలో మీరు ఏంటంటే అది చాలా మనకి మన జీవిత ప్రమాణంలో చాలా ముఖ్యమైన విషయం అది.
ఎందుకంటే మన లైఫ్ క్వాలిటీని అది పెంచుతుంది. ఎందుకంటే ఫ్యామిలీలో అన్ని విషయాలు మనం డిస్కస్ చేస్తాం కాబట్టి తప్పకుండా మనం ఫ్యామిలీతో గడపాలి. నెక్స్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్. కొంచెం ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా మనకు కావాలి కాబట్టి ఛానల్స్ చూసుకోవడమో టీవీ చూడటమో చేయొచ్చు ఎంటర్టైన్మెంట్. బట్ నాట్ ఎడిక్షన్. ఎడిక్షన్ అంటే వ్యసనం. వ్యసనానికి పోకూడదు. ఇంకా అది లేకపోతే మేము ఉండలేము అంటే అది వ్యసనం. ఇవాళ టీవీ చూడకుండా నేను ఉండలేను అన్నాడంటే, లేదా సెల్ ఫోన్ చూడకుండా ఉండలేను అంటే అది ఖచ్చితంగా వ్యసనం. దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఎడిక్షన్ అంటారు. అలా అలవాటు చేసుకోవద్దు. మనం కొంచెం రీఫ్రెష్ అవ్వడానికి మాత్రమే ఎంటర్టైన్మెంట్. దెన్ కంప్యూటర్, టీవీ ఇవన్నీ కూడా పడుకునే ముందు ఒక అరగంట లేదా గంట ముందుగా అవన్నీ కూడా స్విచ్ ఆఫ్ చేసేయండి. పడుకునే ముందు అవి చూస్తే మనకు నిద్ర రాదు. కాబట్టి అవి చూసిన తర్వాత ఒక అరగంట గంటకి మనం నిద్రపోగలుగుతాం. తర్వాత రివ్యూ ద డే. హ్యావ్ ఎన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఫర్ టేకింగ్ యాక్షన్ త్రూ అవుట్ ద డే. అంటే మీరు ఏంటంటే ఈరోజు ఏం జరిగింది అనేది ఇంకా నిర్ణయించుకోవాలి. మనం కరెక్ట్గా చేసామా, అనుకున్న ప్లాన్ ప్రకారం, అనుకున్న షెడ్యూల్ ప్రకారం చేసామా, టు డూ లిస్ట్ కరెక్ట్గా పాటించామా, గోల్స్ అచీవ్ అయినామా ఈరోజు ఫిక్స్ చేసిన విషయాలన్నీ కూడా. లేదంటే ఎందుకు చేయలేకపోయాను అని కూడా మీరు రివ్యూ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ మర్నాడు అవన్నీ కూడా సరిగ్గా చేసేందుకు మిమ్మల్ని మీరు సిద్ధపరచుకోవాలి. అవాయిడ్ స్మోకింగ్, లిక్కర్ అండ్ డ్రగ్స్. ఇవి మన జీవితాల్ని పాడు చేసే విషయాలు కాబట్టి ఏ వయసు వారికైనా స్మోకింగ్, లిక్కర్, డ్రగ్స్ మంచిది కాదు. దెన్ రీడ్. ఇట్ ఈస్ ఎస్పెషలీ గుడ్ టు రీడ్ జస్ట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు బెడ్. పడుకునే ముందు తప్పనిసరిగా పుస్తక పఠనం అలవాటు చేసుకోండి. అంటే మనం టీవీ, సెల్ ఫోన్స్ ఇవన్నీ స్విచ్ ఆఫ్ చేసాం కాబట్టి ప్రశాంతంగా ఆ 1 అవర్ ముందే పడుకునే ముందు, తర్వాత పడుకునే ముందు మీరు పుస్తకం చదివారంటే చక్కటి నిద్ర పడుతుంది. అది కూడా ఎలాంటి బుక్స్ చదవాలంటే మైండ్ రిలాక్స్గా ఉండే విధంగా ఉండాలి ఆ బుక్స్ కూడా. అంతేగాని అదేదో హారర్ స్టోరీస్, క్రైమ్స్ అలాంటివి చదవకూడదు. పీస్ఫుల్గా ఉండాలి. మంచి మంచి బుక్స్, మెసేజ్ గివింగ్ బుక్స్, ఇన్స్పిరేషనల్ బుక్స్ అవి చాలా పనికొస్తాయి. అలాగే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మీరు ఐ లవ్ యూ అని చెప్పాలి. అది మన కల్చర్ కాకపోయినా ఆత్మీయంగా మాట్లాడడం సరిపోతుంది మనకి. అంతేగాని వాళ్ళకి తెలుసు కదా ఎలాగో నాకు వాళ్ళంటే ప్రేమ అని వాళ్ళకి తెలుసు కదా, రోజు చెప్పడం ఎందుకు అని అనుకోకండి. కనీసం మంచి ఆత్మీయత సంభాషణ చేశాక పడుకోవడానికి వెళ్ళండి. సరైన టైంకి మీరు నిద్రపోవాలి. గో టు బెడ్ ఎట్ రీజనబుల్ టైం. అంటే ఫస్ట్ మనం ఎలా స్టార్ట్ చేసాము ఈ లెసన్ అంటే 5 o'clock పొద్దున పూట తెల్లవారుజామున 5 గంటలకు లేవాలి అనే సెంటెన్స్తో మనం స్టార్ట్ చేసాము. ఇప్పుడు సరైన టైంకి పడుకోవాలి అనేది కూడా చెప్తున్నాం అనమాట. అంతేగాని ఎప్పుడో 12 గంటలకి 11 గంటలకి పడుకోవడము, 5 గంటలకు లేవడం అంటే సరిపడా నిద్ర మనకు ఉండదు. కాబట్టి సరైన టైంకి కనీసం 8 గంటల నిద్ర, సుఖంగా ఉండే గాఢ నిద్ర ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి. ఆ విధంగా పడుకునే టైం సెట్ చేసుకోండి. స్టాప్ స్నోరింగ్. అంటే గురక పెట్టడం మానేయండి. అది పక్క వాళ్ళకి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అది పెళ్ళైన వాళ్ళకైనా పెళ్ళి కాని వాళ్ళకైనా కూడా, ఏదైనా బ్రదర్స్ వాళ్ళు కూడా ఒకటే రూమ్లో పడుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది పక్క వాళ్ళకి. అందుకని ఏమంటున్నారంటే తినేటప్పుడు కొంచెం చూసి తినాలి, మోడరేట్గా, అంటే మితంగా అన్నమాట. తింటే అప్పుడు అది గురకని ఆపుచేసే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి మీరందరూ తప్పకుండా ఈ టిప్స్ పాటిస్తారని అనుకుంటున్నాను. వీలైనంత వరకు అందరికీ షేర్ చేయండి. ఇది ఏంటంటే అన్ని వయసుల వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి. థ్యాంక్ యూ.